Hello students, how are you? I hope all you are very fine and healthy at home. Once again we are on the screen and today we are going to learn the subject compulsory English TYBA SEM 5. The name of the topic is the pictures of our universe, and I would like to say that if you still not subscribe or like the channel, the Mount King English class, so please subscribe or like the channel so you can easily get all the lectures and the knowledge of your syllabus. Dear students, I am Shailesh S. Patel from Sri Umayya Mahila Arts and Commerce College, Lathidar, conducted by MK Bhavnagar University. Here today we are going to learn about our very important paper, compulsory English. Means the students who have selected English as a compulsory, they should give attention here. We'll learn something about the universe. First of all, what is universe and what do we know about the universe, or how can we know about the universe? We still have such a questions in the past also, in the present also, but we are failed to know about the universe fact today also. Dear students, here you can see that at the long time ago, in the past, each and every people believe that the entire earth is on the back of the tortoise. આપણે એવું માનતા હતા કે પૃથ્વી જે છે એ કાચબાની પીઠ ઉપર છે, and it is a very infinite tower of the tortoise, and that tortoise also એક infinite અનંત એક કાચબાના ટાવર ઉપર entire પૃથ્વી છે. It's our beliefs. Particularly in India, we also believe that sun eclipse and moon eclipse are the parts of our religious. સૂર્યગ્રહણ ચંદ્રગ્રહણ નહીં, પણ આપણે એક ધાર્મિક વ્યૂ તરફ લઈ જતા હોઈએ છીએ. બટ after such a technology and science or physics has given a lots of solutions about the fact of the universe, and today in this particular topic we are going to learn, or we are going to know about the fact of the universe. Dear students, we believe that we know the better. આપણે એવું માનતા હોઈએ છીએ કે આપણે સારું જાણીએ છીએ about universe, but it is a wrong perception or concept of us. Here you can see there are a few questions. What do we know about the universe? First of all, what do we know about the universe? Second is, how do we know it? અગર આપણે જાણવું છે કે યુનિવર્સ શું છે તો કઈ રીતે જાણી શકાય છે? And where did the universe come from and where is it going? યુનિવર્સ નો જન્મ ક્યાંથી થયો અને હવે જવાનું છે ક્યાં? Did the universe have a beginning and what happened before then? જો યુનિવર્સે જન્મ લીધો છે, આ બ્રહ્માંડ સર્જાયું છે, તો એનો હકીકત એ પહેલાં શું હતું? It is a dark side of each and every people's as well as the science. What is the nature of the time? Will it ever come to end? The big tension or bigger worries of the people and society is that કે શું હકીકત યુનિવર્સનો એન્ડ થઈ શકશે ખરું? So this particular entire concept of the pictures of universe given in our syllabus will help you to get the solution of long lasting questions. જે ક્વેશ્ચનના જવાબ લાંબા સમય સુધી મળ્યા નથી. Some of the solution we will get from the stories, from the concept, and after that we will learn how the universe were created and what is the really universe is. So my dear students, I would like to say that આ તમામે તમામ જે કોન્સેપ્ટ છે યુનિવર્સનો એ આપણે આ પર્ટિક્યુલર ટાઇટલની અંડરમાં કે how many scientists come over there and who has given a particular concept, કોને કયા concept આપ્યા છે. They have given a lots of concept about the universe. There is also a physical, or we can say that physical pictures of the universe, and whatever they know that there are many scientists have given their own views in this topic, that Aristotle as well as Kepler, Galileo, Sir Newton, Highgate. We are discussing a long lasting questions of the people. લોકોના એક લાંબા સમયના જે ક્વેશ્ચન હતા, how do we know better about the world and what do we know about the universe?
એન્ડ હાઉ ડુ વી નો અબાઉટ ધ યુનિવર્સ? યુનિવર્સ ઇઝ નોટ અ વેરી સ્મોલ કોન્સેપ્ટ. એ કોઈ નાની એવી બાબત નથી કે આપણે બ્રહ્માંડને જોઈ શકીએ. અત્યાર સુધીમાં પણ આપણે બ્રહ્માંડને માત્ર 9 થી 10 પ્લાનેટ સુધી જ પહોંચી શક્યા છીએ. હકીકત શું, બ્લેક હોલ શું છે, વી એકચ્યુઅલી ડોન્ટ નો, આપણે નથી જાણતા. તો યુનિવર્સ ઇઝ અ વેરી બ્રોડ કોન્સેપ્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇન અ ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ. ને આપણે કોઈ પણ એક વિચાર, એક થિયરીથી યુનિવર્સને સમજી શકતા નથી. ઇટ ઇઝ વેરી હાર્ડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બટ ઓલ્સો હિયર ઇન અવર સિલેબસ ઓફ કમ્પલસરી ઇંગ્લિશ અહીંયા ટ્રાય કરવામાં આવી છે બાય ગિવિંગ અ સ્મોલ આર્ટિકલ, એક નાનો લેખ આપીને અ પિક્ચર ઓફ અવર યુનિવર્સ. એ હકીકત, એ ચિત્ર કેવું હોવું જોઈએ યુનિવર્સનું. So we have discussed a really long lasting questions, and now we should know something about universe. ના long ago it was believed, ના એક માન્યતા હતી બહુ સમય પહેલાં કે યુનિવર્સ મીન્સ દેટ વર્લ્ડ ઇઝ અ ફ્લેટ પ્લેટ. એવું માનવામાં આવતું હતું લોકો દ્વારા કે યુનિવર્સ એ પોતે ફ્લેટ પ્લેટ છે. અને ઇટ વોઝ અ ફ્લેટ પ્લેટ સપોર્ટેડ ઓન ધ બેક ઓફ જાયન્ટ ટોર્ટોઇઝ. જાયન્ટ એટલે વિશાળ. ના એક ટોર્ટોઇઝ, એક કાચબાની પીઠ ઉપર આખી જે પૃથ્વી છે, એક વર્લ્ડ છે, એને પીઠ ઉપર છે એવો એક કોન્સેપ્ટ ત્યાં હતો. નાવ વોટ હેપેન્ડ, પછી શું થયું કે લોકો જાણતા નથી. સો પીપલ ઓલવેઝ કમ્પેર્ડ ઓલ ધ થિંગ્સ વિથ ધ રિલિજન. પછી જો કોઈ તમે ફેક્ટ સુધી ન પહોંચો, કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રિડિક્શન ઓર ઓબ્ઝર્વેશન વિલ નોટ બી ક્લિયર. ના જો એને ક્લિયર કરવામાં ન આવે તો હંમેશા એવું માનવામાં આવે છે કે જે ફિનોમિના ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ, પર્યાવરણની અંદર, અહીંયા વાતાવરણમાં જે ફિનોમિના થાય છે, તો ઇટ વોઝ ડન બાય ધ ગોડ, એન્ડ ગોડ ઇઝ ઓનલી ધ ઓમનીપોટેન્ટ, કે ભગવાન જ સર્વોપરી છે ને એ જ કરે છે. બટ સાયન્સ ટ્રાઇઝ ટુ ક્લિયર ધ કોન્સેપ્ટ about the universe, about the world, about the earth and the planet, moon. Science always always tries to give the good concept to us. ના હવે એક સમય પહેલાં એવું માને કે ભાઈ પૃથ્વી યા તો વર્લ્ડ ઇઝ અ ફ્લેટ પ્લેટ, અને એક ફ્લેટ પ્લેટ છે, અને એ તો પાછી સપોર્ટેડ ઓન ધ જાયન્ટ ટોર્ટોઇઝ. ઇન્ડિયન મિથોલોજી ઓલ્સો ટેલ અસ દેટ કે ભાઈ પૃથ્વી ના વર્લ્ડ ઇઝ ઓન ધ હેડ ઓફ ધ શેષનાગ, કે શેષનાગની ફેણ ઉપર છે એવું માનવામાં આવે. સો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ, ઇટ ઇઝ a particular very important topic which we have to learn. Now long ago જ્યારે આ માન્યતા હતી ત્યારે આપણી પાસે પહેલાં ફર્સ્ટ ફિલોસોફર નેમ ઇઝ એરિસ્ટોટલ. એક ફિલોસોફર ફ્રોમ ધ ગ્રીકના એક ફિલોસોફર જેનું નામ હતું એરિસ્ટોટલ. વેરી ફેમસ એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નેમ ઇન અ એજ્યુકેશન ફિલ્ડ. બહુ સારું એવું નામ છે. એટલે ગ્રીક ફિલોસોફર જે હતા એરિસ્ટોટલ, એ બિફોર ખ્રિસ્ટ 340 બિફોર ખ્રિસ્ટ, હી હેઝ given a concept about the universe in his book on the heaven નામની બુકમાં on the heaven માં he has given a good concept about the universe and the world. ત્યાં એવું કહી શકાય કે એરિસ્ટોટલ હેઝ ગિવન અસ 2 ગુડ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ. એમને 2 આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપણને સારી આપી, એન્ડ ક્લિયર ધ કોન્સેપ્ટ અબાઉટ લિટલ બિટ ક્લિયર ધ કોન્સેપ્ટ અબાઉટ ધ યુનિવર્સ. અને એમને યુનિવર્સ અને પૃથ્વી શું છે એ થોડું ક્લિયર કર્યું. એમને પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ એવી આપી કે અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ સ્પેર. અર્થ ઇઝ રાઉન્ડ સ્પેર. પૃથ્વી ગોળ છે ને, રાધર દેન ધ ફ્લેટ પ્લેટ. એ ફ્લેટ પ્લેટ નથી પણ એ ગોળ છે. એ પહેલી આર્ગ્યુમેન્ટ એરિસ્ટોટલ ગેવ એટ ધેટ ટાઈમ. એમને એ ક્લિયર કર્યું કે પૃથ્વી એ ગોળ છે, નોટ અ ફ્લેટ પ્લેટ. because when he was observing the sky, or we can say the eclipse of the moon, જ્યારે ચંદ્રનું ગ્રહણ ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા હતા, he showed that the shadow of the earth on the moon is a round, or we can say spherical, કે જે પૃથ્વીનો જે પડછાયો છે એ ગોળ છે. એટલે એમણે એ સાબિત કર્યું કે અર્થ ઇઝ અ રાઉન્ડ સ્પેર. સેકન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ ઓલ્સો he gave that કે વેન યુ ઓબ્ઝર્વ ધ નોર્થ સ્ટાર ફ્રોમ ધ સાઉથ, જ્યારે તમે ઉત્તરના કોઈ પણ તારાને દક્ષિણ
માંથી જોવો છો ત્યારે ઓલવેઝ ધ નોર્થ સ્ટાર અપિયર લોઅર, ત્યારે આપણને નીચા દેખાતા હોય છે, કેમ કે ગ્રીક લોકો એ વખતે ખૂબ જ ટ્રાવેલિંગ કરતા. સો દે લર્ન્ટ ધીસ પર્ટિક્યુલર આઈડિયોલોજી, એમને એક ખ્યાલ આવી ગયો ત્યાં. અને જ્યારે તમે કોઈ નોર્થના તારાને એટલે કે નોર્થ સ્ટારને તમે નોર્થ પોલથી જોવો છો ત્યારે યુ વિલ સી ધ સ્ટાર એક્ઝેક્ટ ડિરેક્ટલી અબોવ યુ, તમારી ઉપર જ એ સ્ટાર દેખાતો હોય છે. ધીસ ટુ કોન્સેપ્ટ were cleared by Aristotle. એમને એક બહુ સરસ કહી દીધું. બટ એરિસ્ટોટલ વોઝ બિલિવિંગ ધેટ કે અર્થ ઇઝ સ્ટેશનરી. પણ એમને એવું કીધું કે પૃથ્વી છે એ સ્ટેશનરી છે. સ્ટેશનરી હોવો એટલે પૃથ્વી સ્થિર છે. એન્ડ મૂન, સન એન્ડ પ્લાનેટ્સ મૂડ ઓર્બિટ સર્કલ ઓર્બિટ અરાઉન્ડ ધ અર્થ. એ પૃથ્વી ફરતે ફરે છે. બધા ચંદ્ર, સૂર્ય અને તારા એ પૃથ્વી ફરતે ફરે છે અને પૃથ્વી સ્થિર છે, એવું એરિસ્ટોટલે કીધું. ટાઈમ ઓર 1 સેન્ચુરી પાસ્ટ, એક સેન્ચુરી જતી રહે છે. પછી વન મોર ફિલોસોફર નેમ ઇઝ ટોલેમી. એક બીજા ફિલોસોફર આપણી પાસે આવે છે જે ટોલેમી. એ ટોલેમી એલેબોરેટ ધ આઈડિયા ઓર થિયરી ઓફ ધ એરિસ્ટોટલ. એ એરિસ્ટોટલની જ થિયરી અને આઈડિયાને વિકસિત અથવા તો વી કેન સે એલેબરેટ કરે છે અને વધારે ડેવલપ કરે છે. ત્યારે ટોલેમી સેડ ધેટ અથવા તો ટોલેમી ક્લિયર ધેટ કે અર્થ ઇઝ ઇન અ સેન્ટર. એમને પણ એ જ કીધું કે પૃથ્વી એ કેન્દ્રમાં છે. સેમ થિંગ, અર્થ ઇઝ અ સ્ટેશનરી. ટોલેમીએ કીધું કે ભાઈ પૃથ્વી પણ સ્થિર છે. એન્ડ there are 8 spherical shadow, ત્યાં રાઉન્ડ ફરતે 8 એવા પર્ટિક્યુલર ધરી છે કે જેની અંદર મૂન, સન, સ્ટાર્સ એન્ડ 5 પ્લાનેટ્સ, અને 5 પ્લાનેટ જુપિટર, મર્ક્યુરી, વેનસ, સેટર્ન, દે ઓલ આર મૂડ સર્ક્યુલર ઓર્બિટ ઓફ ધ અર્થ. અને એ બધા અર્થ ફરતે ફરે છે. અને હી ઓલ્સો ક્લિયર ધ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ધેટ કે એવરી planets are moving on their own respective orbit, કે દરેક જે છે પ્લાનેટ, ગ્રહો એ પોતાની ચોક્કસ ધરી ઉપર જ પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. એ આપણને ટોલેમીએ ત્યાં ક્લિયર કર્યું. નાવ વી શુડ ડિસ્કસ અબાઉટ મોર સાયન્ટિસ્ટ ઓર વી કેન સે અબાઉટ મોર થિયરીઝ. નાવ વી હેવ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ થિયરી ઓફ એરિસ્ટોટલ એન્ડ ટોલેમી, that both the philosophers were believing that Earth is stationary and each and every planets moved in a circular orbit of the Earth. આ બંનેએ એવું સાબિત કર્યું કે પૃથ્વી એ પોતે સ્થિર છે અને બાકીના તમામ ઉપગ્રહ વેનસ, સેટર્ન, મર્ક્યુરી, મૂન, સન, they are just moving around the earth. અહીંયા એરિસ્ટોટલ અને ટોલેમી both have proved this idea and observed these things at that time. હવે ટોલેમી also proved that each small planets moved on their respective sphere, કે દરેક નાનામાં નાનો ઉપગ્રહ એ પોતાને એક આદરણીય or we can say પોતાની ધરી ઉપર જ ફરે છે. Ptolemy has proved, and this idea were or this observation was stopped. After their time passed and one a proposal or we can say one more philosopher came at that time in 1514. Name is we can say Polish priest named Nicholas Copernicus. This fellow proved that sun, or we can say the idea of Nicholas Copernicus is that sun is stationary. First time he has observed that Surya is સ્થિર છે and earth, moon, Jupiter, Venus, Saturn, all planets moved in a circular orbit of the sun. અહીંયા એ સાબિત કરે છે કોર્પનિકસ પોતે કે સૂર્ય એ કેન્દ્રમાં છે અને બાકીના તમામ ઉપગ્રહો એમાં પૃથ્વી અને ચંદ્ર પણ
એ સૂર્યની ફરતે પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. ધીસ proved by Nicholas Copernicus. This idea, before this idea taken seriously, there were two astronomers came. આ વિચાર ગંભીરતાથી લેવાય એ પહેલાં જ એ સમયમાં બે બીજા ખગોળશાસ્ત્રી, one from German and second from Italy. German astronomer name is Kepler, Johannes Kepler, and Italian astronomer name is Galileo. These both came there and they support the theory of Nicholas Copernicus. એમને નિકોલસ કોર્પનિકસની થિયરીને અપનાવી. And they started to observe the sky. When the Galileo was observing the sky in night, જ્યારે ગેલિલિયો પોતે રાત્રે સ્કાયને ઓબ્ઝર્વ કરતો, he found that Jupiter accompanied with a few or several more satellite. એને જોયું કે જુપિટર એકલો નથી ત્યાં, એની સાથે થોડા બીજા સેટેલાઇટ પણ ઓર્બિટ કરી રહ્યા છે. એટલે he proved that any planet is not alone. We can say any planet is not directly orbit the sun, but each and every planet has their own several satellites with them. એટલે અહીંયા કોઈ પણ પ્લાનેટ એકલો નથી હોતો. જે પ્લાનેટ એ સૂર્યની પ્રદક્ષિણા પરિક્રમા કરે છે એ એક પ્લાનેટ સાથે બીજા થોડાક ઉપગ્રહો પણ જોડાયેલા હોય છે. આફ્ટર his concept, Kepler also modified the theory of Nicholas. એને પણ નિકોલસની થિયરીને મોડિફાઈ કરી. અને એ ત્યારે કેપ્લર proved that planets are not moved, or we can say planets are not moving in a circle. કોઈ પ્લાનેટ એ સર્કલમાં મૂવ નથી કરતા, but they are moving in ellipses. કે દરેક પ્લાનેટ એ લંબગોળ, બરાબર છે, એ કોઈ ચોક્કસ ગોળાકારમાં સ્પેરમાં કોઈ મૂવિંગ નથી કરતા, બટ દે આર મૂવિંગ ઇન અ એલિપ્સિસ મુવમેન્ટ. બટ બિકોઝ of his idea, but he did not prove that, or we can say he not reconciled his own idea that this orbit because of magnetic force. આ જે તમામ પરિક્રમા છે એ, or we can say એ ઓર્બિટિંગ એ કોઈ મેગ્નેટિક ફોર્સથી થઈ રહી છે એ સાબિત આપણા ફિલોસોફર ઓર એસ્ટ્રોનોમર કેપ્લર સાબિત નથી કરી શકતા. અને ધીસ ઓબ્ઝર્વેશન or we can say prediction turn into observation, and this observation stopped here. આ નિરીક્ષણ અહીંયા જ પાછું સ્થગિત થાય છે. After Kepler and Galileo, the explanation about universe was provided much later. થોડુંક સમય પાસ થઈ જાય છે અને એ 1687 1687માં when one famous and well known scientist name is Sir Isaac Newton came. Isaac Newton નામના એક સાયન્ટિસ્ટ ત્યાં પોતાની એક બુકની અંદર, નેમ ઓફ ધ બુક ઇઝ ફિલોસોફિયા, નેચરલાઇઝ પ્રિન્સિપિયા મેથેમેટિકા In this book, he gave his own observations, or we can say rules and regulations about the motions and the force of the sky. ન્યૂટન પોતે આ બુકની અંદર એ આપણને એક વેલ એક્સપ્લેન્ડ, આપણને એક વિસ્તૃત ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ યુનિવર્સ અને એક બ્રહ્માંડ વિશેની એક સરસ મજાનો ઇન્ફોર્મેશન્સ આમાં પ્રોવાઈડ થાય છે. ઇન ધીસ બુક Newton had given not only about the how particular bodies in the sky moving, or we can say in the space, કે કેવી રીતે તમામ જે સ્ટાર પ્લાનેટ એ મૂવ કરે છે સ્કાયમાં એ જ નથી આપ્યું, બટ ઓલ્સો હી પ્રોવાઈડ વેલ મેથેમેટિક્સ, કોમ્પ્લિકેટેડ મેથેમેટિક્સ ટુ એનાલાઇઝ ધ મોશન. અને સાથે સાથે કે દરેક સ્કાયની અંદર જે ગતિવિધિ છે એ કઈ રીતે થાય છે એનું એક સરસ મજાનું કોમ્પ્લિકેટેડ મેથેમેટિક્સ પણ આપ્યું છે. હી ઓલ્સો ગીવ અસ ધ થિયરી ઓફ ગ્રેવિટી. આપણે જાણીએ છીએ કે ગ્રેવિશનલ ફોર્સ,
એ આઇઝેક ન્યૂટન દ્વારા આપણને અહીંયા આપવામાં આવેલો છે કે ઇન ધ ગ્રેવિટી અથવા તો વી કેન સે ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ગ્રેવિટી એના હેતુસર હાઉ ધ પર્ટિક્યુલર વન ઓબ્જેક્ટ એટ્રેક્ટ ટુ અનધર ઓબ્જેક્ટ, કઈ રીતે એક પદાર્થ એક શરીર એ બીજા શરીર સાથે કઈ રીતે એટ્રેક્ટ થાય છે એ વી કેન ફાઇન્ડ ઇન ધીસ થિયરી. આપણે આ થિયરીમાં જોઈ શકીએ છીએ કે હાઉ ધ પર્ટિક્યુલર મેગ્નેટિક ફોર્સ ઓફ વન ઓબ્જેક્ટ એટ્રેક્ટ ટુ અનધર ઓબ્જેક્ટ, એ કઈ રીતે યુનિવર્સની અંદર એ થાય છે એ તમામ વસ્તુ આપણને સર આઇઝેક ન્યૂટને ઇન ધીસ બુકની અંદર પ્રોવાઈડ કર્યું. હી ઓલ્સો સેડ દેટ ઓન ધ નોર્મ્સ ઓફ ગ્રેવિટી ધેટ કે હાઉ ધ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ્સ ફોલ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ, કે કઈ રીતે કોઈ એક પદાર્થ એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પડે છે એ વી કેન ફાઇન્ડ ઇન ધ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. બિકોઝ ઓફ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ધીસ ઓલ થિંગ્સ હેપન. So he also, Sir Isaac Newton also said that each elliptical round or circle, moon, earth, all orbit the sun because of this universal force only. કે ભાઈ ગ્રેવિટી ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે જ દરેક ઓબ્જેક્ટ એ સૂર્યની ફરતે ઓર દરેક પ્લાનેટ એ સૂર્યની ફરતે ફરે છે. એ proved by Isaac Newton by giving the complicated theory of mathematics as well as the gravitational force in the book. According to the theory of Newton gravity, Newton realized that how because of gravity all the stars are attract each other or one another, કે ગ્રેવિટીના કારણે જ દરેક સ્ટાર દરેક તારા એ પોતે એકબીજાથી આકર્ષાય છે. અને સો યુ કેન સી ધ સ્ટાર્સ ઇન ધ સ્પેસ આર મોશનફુલ, દે આર નોટ મોશનલેસ. ગ્રેવિટીના કારણે એમનું મોશન એ શરૂ જ રહે છે, ગતિ. બટ વી હેવ ધ ક્વેશ્ચન દેટ, આપણને તો પણ એક પ્રશ્ન તો એ થાય કે વુડ ધ ઓલ સ્ટાર ઓર વી કેન સે કે શું બધા તારાઓ એકસાથે પડી શકે ખરા? યસ, ઇટ વુડ બી હેપન ઇફ એવું બને કે બધા સ્ટાર એકસાથે ખરી જાય કે પડી જાય. બટ એ ક્યારે શક્ય છે? ઇફ ધ સ્ટાર આર ફિનિટ, કોઈ લિમિટેડ મર્યાદિત તારા હોય કે દે આર ઇન અ ફિનિટ સ્પેસ અને એ મર્યાદિત અવકાશમાં હોય તો એ બની શકે. બટ ધીસ ઓલ સ્ટાર્સ, આ તમામ સ્ટાર્સ અને એ ઇન્ફિનિટ છે અને દે આર ઇન અ ઇન્ફિનિટ સ્પેસ, અને એ લોકો યુનિફોર્મલી એ ઇન્ફિનિટ એટલે કે અનંત અવકાશ અને અનંત તારાઓ છે. સો નો સ્ટાર વિલ ફોલ ટુગેધર, કે ક્યારે એક સાથે નથી થતા. બિકોઝ વેન વન સ્ટાર મૂવડ ફ્રોમ ઇટ્સ સ્પેસ, કોઈ એક તારો જો એની જગ્યાએથી હલી જાય છે યા ખસે છે તો દેર આર ઇન્ફિનિટ સ્ટાર, ધ અનધર ઓર સેકન્ડ સ્ટાર વિલ ટેક ધ પ્લેસ ઓફ ફોલિંગ સ્ટાર, એ ફોલિંગ સ્ટારની જગ્યા લઈ લે છે. અને બિકોઝ ઓફ ધીસ મેગ્નેટિક ફોર્સ ધ ઓલ ઇન્ફિનિટ સ્ટાર કનેક્ટ ટુગેધર, એ બધા એક સાથે કનેક્ટ હોય છે અને દે એટ્રેક્ટ ઇચ અધર, એકબીજાને એટ્રેક્ટ કરતા હોય છે. નાવ સર આઇઝેક ન્યૂટન હેઝ ગિવન his best gravitational theory and he proved that how all stars are connecting each other or attracting each other because of magnetic force, and how one objects fall onto the ground because of gravity. He Sir Isaac Newton gave his best theory in this concept. After discuss the theory of gravity given by the Newton, we learned that the gravity in universe always attractive. અને હંમેશા ગુરુત્વાકર્ષણનો અર્થ જ એ છે કે વન ઓબ્જેક્ટ એટ્રેક્ટ્સ ટુ અનધર ઓબ્જેક્ટ. બટ નો વન સજેસ્ટ ઇન 20th સેન્ચુરી, કોઈએ એ સજેસ્ટ ન કર્યું કે જે યુનિવર્સ છે આપણું બ્રહ્માંડ એક્સપાન્ડિંગ ઓર કોન્ટ્રાક્ટિંગ, કે બ્રહ્માંડ જે છે એ હકીકત વધે છે કે ઘટે છે. બટ everyone accept that either the universe is unchanging state or we can say forever, કાં તો એ બ્રહ્માંડ કાયમ માટે છે, or accept that it is made for finite time. It is made for finite time, કે એને કોઈ ચોક્કસ સમય માટે બનાવવામાં આવ્યું છે. સો ઇટ વુડ બી ધ એન્ડ એટ લાસ્ટ. પણ નો સોલ્યુશન ગિવન બાય ધ સાયન્સ, એ સોલ્યુશન અહીંયા મળ્યું નહીં કે પોતે વધે છે બ્રહ્માંડ, ઘટે છે,
કાયમી માટે બનાવવામાં આવ્યું છે કે એનો કોઈ ચોક્કસ સમય છે, બટ વી કેન લર્ન ધેટ બાય ધ થિયરી ઓફ ગ્રેવિટેશનલ ન્યૂટન હેઝ ગિવન કે યુનિવર્સ ઇઝ એક્સપાન્ડિંગ, ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટિક. આપણને ગ્રેવિટીમાં ગુરુત્વાકર્ષણની થિયરીમાં એ પ્રૂવડ બાય ન્યૂટન ધેટ ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટિક, કે જે છે મોશન ફૂલ છે, નોટ અ મોશનલેસ. બ્રહ્માંડ એ ગતિ કરે છે, સો ઇટ ઇઝ નોટ સ્ટેટિક, એ સ્થિર નથી. બટ ડીડ નોટ થિંક, પણ આપણે એવું ન વિચારી શકીએ કે ઇટ માઇટ બી ફોર એવર, ઓર વી કેન સે ઇટ ઇઝ એક્સપાન્ડિંગ, કે બ્રહ્માંડ વધી રહ્યું છે એવું પણ ન વિચારી શકાય. સો it is all because of repulsive force and the attractive force. There are two forces working in the universe, કે અપાકર્ષણ અને આકર્ષણ both are very important and all star are equilibrium. દરેક જે સ્ટાર છે એકબીજાની સાથે સમાનતાથી જોડાયેલા છે. If there is a repulsive force powerful, then the attractive force cannot help. તો કદાચ અપાકર્ષણ અને આકર્ષણ both make the star in equilibrium, એ બંને જાળવી રાખે છે. After such time pass and in 1929 Hubble, one of the good scientist, or we can say astronomer or observer came. Hubble has given the theory of Big Bang time. Hubble has given the theory of Big Bang. Big Bang means 20,000 millions years ago, he believed that the time might be start or begun, કે કોઈ એક સમયની શરૂઆત થઈ હશે where the universe was created, જે સમયે યુનિવર્સ એનું નિર્માણ થયું હશે. So he given the Big Bang time, and to define the time is not possible. બહુ એક લાંબો સમયગાળો ડિફાઇન કરવો એ શક્ય નથી. બટ he just said that the universe is expanding, કે at that time in the ભૂતકાળ, કે universe was very closed, or we can say very small, but today we can find the universe is very high, or we can say very expanding. તો એ કહે છે કે ભાઈ યુનિવર્સ એ એક્સપાન્ડિંગ છે, વધે છે, અને જૂના સમયમાં યુનિવર્સ એ લિમિટેડ હતું, ફિનિટ હતું, જે અત્યારે એક્સપાન્ડિંગ કરી રહ્યું છે. અને એ બિલીવ ઓલ્સો દેટ કે પીપલ વર બિલીવિંગ ઇન ધ પાસ્ટ કે ગોડ હેઝ ક્રિએટેડ ધ યુનિવર્સ. આપણે એવું માનતા હતા કે ભગવાને યુનિવર્સ બનાવ્યું છે, વોટ એવર ઇઝ ધેર, બટ ઇટ વોઝ અ બિગ બેંગ. એક સમય હતો, ધ ટાઈમ વર બિગન ઇન ધ પાસ્ટ. Time was begun in the past, and this universe exists in the past, and he gave the concept of Big Bang, કે universe was from such a long time, એ બહુ લાંબા સમયથી છે, and we should believe that universe is expanding and universe has a long or infinite time to live. Okay, now all the students, I would like to inform that we have learned all the theories. First concept is given by the Aristotle. After that there is Ptolemy after Copernicus has given their own point of view. એને પોતાના વિચારો આપ્યા. પછી then there is Italian Galileo and Kepler. Both came and both has given their own point of view to extension of the theory. એને થિયરીને વધારવા માટે એમને પોતાના point of view આપ્યા. Then came the Newton has given a really good characterized of fact, we can say, એને ઘણું બધું સાચું, જેમાં we can say one body attracts another bodies, અને ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ વિશે સમજાયું. And then came the Hubble has given the big concept of Big Bang time. અને હબલે આપણને એક બિગ બેંગ ટાઈમ, એટલે કે એક એવો જૂનો સમય જે મિલિયન યર્સ એગો, એ સમય જ્યાં કદાચ એ યુનિવર્સ એ પોતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું હશે ને, એક્ઝિસ્ટ, એવું આપણને અહીંયા એને કીધું. અને યુનિવર્સ ઇઝ એ એક્સટેન્શન, અને એવું પણ કીધું કે યુનિવર્સ એ એક્સપાન્ડ થઈ રહ્યું છે. હવે જ્યારે વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ ધ થિયરી, જ્યારે આપણે થિયરીની વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી શુડ હેવ વન કોન્સેપ્ટ ઇન અવર માઇન્ડ, કે એન્ડ all the scientific theory is just a model of the observation or a set of rules given by the scientist. એક નિયમો, એક પર્ટિક્યુલર નિરીક્ષણ છે જે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. તો ફર્સ્ટ there is a big question that whether the universe ending or beginning
કે યુનિવર્સની કોઈ અંત કે શરૂઆત હતી કે અંત છે, એ ક્વેશ્ચન હજી સુધી પેન્ડિંગ છે. બટ વી નો દેટ સાયન્સ ઓલવેઝ ગીવ અસ just a set of rules, or we can say it is a model of the universe is a scientific theory or a restricted part of the universe given by the science, but no any other reality. Whatever in the mind of scientists, they have given us the pictures of the universe. Then there is only or we can say there are two requirements if we think about it. जो બે requirement છે કે થિયરી કેટલી સાચી છે, તો one is that કે જે પણ નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે એ એક્યુરેટ હોવું જોઈએ ને. જે સારી થિયરી કોને કહેવાય, which are the good theories? then તો there are two requirements should be fulfilled by the science, or we can say any observer. કે first of all the theories are always have their own characteristic of the fact, અને એવું પણ કહી શકે સેકન્ડ કે ઇટ્સ ડિફાઇન ધ પ્રિડિક્શન, એક્યુરેટ પ્રિડિક્શન ફોર ધ ફ્યુચર ઓબ્ઝર્વેશન્સ. સો there are also, we have to come on the point that Aristotle has given his own theory in which we can say that it is not a qualified. એ ક્વોલિફાઈડ નહોતી, કારણ કે એરિસ્ટોટલે આપણને માત્ર 4 એલિમેન્ટ્સથી જ આ યુનિવર્સ ચાલે છે, જેમાં એને કીધું કે એર, વોટર, earth and sky, like that. અને એ ક્વોલિફાઈડ નહોતી. બટ ધ થિયરી ઓફ ધ ન્યૂટન is more qualified than the Aristotle, because Newton has proved that how the gravity in universe attract one body to another, or motion. So there is the, જેવી રીતે આપણને ન્યૂટને કીધું એ વધારે ફેક્ટ છે, એ વધારે એક્યુરેટ પ્રિડિક્શન છે. એટલે થિયરી હંમેશા એક ગુડ થિયરી છે. સાબિતી ફરી એક વખત કે સાયન્ટિફિક થિયરી જસ્ટ અ મોડલ ઓફ ધ યુનિવર્સ, ઓર વી કેન સે ધ રેસ્ટ્રિક્ટેડ પાર્ટ ઓફ ધ યુનિવર્સ, ઓર જસ્ટ રૂલ્સ ઇન ઓર વોટ એવર ધ થિંકિંગ ઇન ધ માઇન્ડ given by the scientist. Second, we can say it should be the predictions for the future rules, and there are very less arbitrary elements. Arbitrary elements means મનસ્વી અથવા તો જાતે બનાવેલા જે નિયમો છે ઓછા હોવા જોઈએ, અને વધારે પડતું નિરીક્ષણને સાબિત કરતી હોય થિયરી, એ આ છે. સેકન્ડ, આફ્ટર દેટ વી કેન સે ધ કાર્લ પોપર હેઝ given the definition about the good theory, that good theory is always characterized by the fact only. As many as predictions are there, predictions ત્યાં હોવા જોઈએ, but it should meet the observations. એ ઓબ્ઝર્વેશન નિરીક્ષણને મળતા હોવા જોઈએ, બરાબર છે. સેકન્ડ, ઓલ્સો પોપર said that કે always a new theory is the extension of the old theory. કે નવી જેટલી પણ થિયરી હવે પછી હતી, છે કે આવશે, એ તમામ જે થિયરી છે એ થિયરી હંમેશા એક્સટેન્શન ઓફ ધ ઓલ્ડ થિયરી, એ જે જેટલી જૂની થિયરી given by this fellow is extend by another, અથવા તો it will extend by new. The Karl Popper has already said that the new theory is always the extension of the old one. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન એ છે કે how the particular theory will be given by the science, કે વિજ્ઞાન આપણને કઈ રીતની થિયરી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો eventual goal of the science is that to provide only a single theory to describe the whole universe. આખા યુનિવર્સને આપણને સમજાવવા માટે ત્યાં એક જ થિયરી હોવી જોઈએ. ત્યાં ઘણી બધી થિયરીઝ, કેમ કે જેટલા સાયન્ટિસ્ટ છે એ દે ઓબ્ઝર્વ ધેર ઓન ફેક્ટર્સ, એ પોતે પોતાના ફેક્ટરને જ ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. બટ there are maybe we can say that science separate two problems. ત્યાં બે પ્રોબ્લેમ્સ છે. one is that the laws, અને કાયદા છે, so the laws always said that the universe change in time, કે યુનિવર્સ સમયસર ચેન્જ થતું રહે છે. અને સેકન્ડ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ ધ ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિવર્સ, જે યુનિવર્સ શરૂ થયું ત્યારે શું હતું, કેવી રીતે શરૂ થયું, આ બે પ્રોબ્લેમ્સ ત્યાં છે. ફરી એક વખત, ફર્સ્ટ નંબર ઇઝ ધેટ, ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ કે laws tell us that ચેન્જ યુનિવર્સ ચેન્જ ઇન ટાઈમ, કે યુનિવર્સ સમય પ્રમાણે બદલાય છે, એવું આપણને વૈજ્ઞાનિક
કાયદાઓ કહે છે અને નિયમો કહે છે. અને સેકન્ડ ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિવર્સ, કે યુનિવર્સ જ્યારે શરૂ થયું એ પહેલાં શું હતું, એ કેવી રીતનું હતું, એ બે પ્રોબ્લેમ છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે જે ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ છે, અથવા લોકો એવું માને છે, આપણે બધા એવું માનીએ છીએ કે ફર્સ્ટ પ્રોબ્લેમ્સ ઓલવેઝ કન્સર્ન બાય ધ સાયન્સ, કે પહેલાં જ પ્રોબ્લેમની ચિંતા એ સાયન્સ કરતું હોય છે, કે સાયન્સ ઓલવેઝ ગીવ ધ લોઝ ઓનલી બટ નોટ ડિફાઇન્ડ કે વોટ વોઝ ધ યુનિવર્સ ઇન ઇનિશિયલ સ્ટેજ, કે પહેલાં યુનિવર્સ કેવું હતું. સ્ટીલ સાયન્સ હેઝ નોટ ગિવન એની કાઇન્ડ ઓફ સોલ્યુશન. એટલે અહીંયા ધીસ બોથ વર ધ બિગ પ્રોબ્લેમ્સ જે સેપરેટ ઇન ધીસ યુનિટ. સેકન્ડ ઇઝ ધેટ universe has two different theories to describe the universe, or we can say કે entire partial theories make us understand. હવે stop કરને. Okay, after this now we have to learn that how the particular theory help us to know about the universe. આપણને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે આ તમામ theories જે given by the scientists is a very important for us. Now eventual goal of the science is that to provide a single theory to describe the whole universe. આખા યુનિવર્સને ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે સાયન્સની એક મુખ્ય થિયરી એક જ હોવી જોઈએ, બટ ઇટ ઇઝ વેરી પ્રોબ્લેમેટિક. વી કેન સે ધ સાયન્ટિસ્ટ સેપરેટ ટુ પ્રોબ્લેમ્સ હિયર. અહીંયા આપણને બે સમસ્યાઓ જોવા મળે છે. વન ઇઝ ધેટ ધ લોઝ ટેલ અસ ધેટ ધ યુનિવર્સ ચેન્જ ઇન ટાઈમ. પહેલું જે છે એ એવું કહે છે કે યુનિવર્સ ચેન્જ ઇન ધ ટાઈમ, change in time. And second is that, second problem is that the initial stage of initial question is that initial state of the universe. એટલે અહીંયા બે સમસ્યાઓ છે. વન ઇઝ યુનિવર્સ ચેન્જિંગ ઇન ટાઈમ, ઇટ ઇઝ કન્સર્ન્ડ બાય ધ સાયન્ટિસ્ટ. અને લોકો એવું માને છે કે જે પહેલો જે પ્રોબ્લેમ છે એની સાથે સાયન્સને લેવા દેવા છે. સેકન્ડ, ધ ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિવર્સ, કે યુનિવર્સ પહેલાં કેવું હતું, એની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, હકીકત શું હતું, એ માત્ર એક ક્વેશ્ચન. ધેર ઇઝ નો એની સોલ્યુશન અબાઉટ ધ ઇનિશિયલ સ્ટેટ ઓફ ધ યુનિવર્સ. એનો કોઈ સોલ્યુશન નથી. એટલે એ રિલિજન ડિપેન્ડ ઓફ મેટાફિઝિક્સ ઓર રિલિજન બેઝડ જતું રહે છે. કે ધાર્મિક જે લોકો કહે છે માની લેવાનું કે અહીંયા એવું કહેવાય કે ગોડ ઇઝ ઓમનીપોટેન્ટ. ગોડ ઇઝ ઓમનીપોટેન્ટ, કે ભગવાન જ સર્વોપરી છે, સર્વશક્તિમાન એ ભગવાન છે. એટલે હજી સુધી એ રિલિજન બેઝ જ રહે છે. લોકોનું જે ધારણા છે કે ભગવાને જ આ બધી રચના કરી છે. એ સેકન્ડ સમસ્યા, સાયન્ટિસ્ટ એવું માને છે કે ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી ટુ ગીવ ધ સોલ્યુશન હાઉ ધ યુનિવર્સ કેમ ટુડે, એ કેવી રીતે આપણી સામે આવી ગયું છે એ નથી બતાવી શકતા. નાવ ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, દેર આર લોટ્સ ઓફ થિયરીઝ ગિવન બાય ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટ. ત્યાં ઘણી બધી થિયરીઝ છે. અને ટુડે વી હેવ ધ પરફેક્ટ ટુ પાર્શિયલ થિયરીઝ. આપણી પાસે અત્યારે હાલમાં બે પાર્શિયલ થિયરી છે. વન ઇઝ અ જનરલ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી. વન પાર્શિયલ થિયરી ઇઝ અ જનરલ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી. And second is quantum mechanism, mechanics. અહીંયા આ બે થિયરી, આ બધી પ્રેક્ટિસ પછી, આટલી બધી મહેનત પછી આપણી પાસે બે સાયન્ટિફિક થિયરી જે આપણને હેલ્પ કરે છે ટુ નો અબાઉટ ધ યુનિવર્સ, કે જે યુનિવર્સને જાણવા માટે હેલ્પફુલ છે. વન ઇઝ અ જનરલ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી, એટલે સાપેક્ષતાની થિયરી, જે આપણને બતાવે છે ઓબ્ઝર્વેશન દ્વારા, નિરીક્ષણ દ્વારા, કે કેવી રીતે નેચર ચેન્જ ઇન ધ ટાઈમ, કેવી રીતે એ બદલાતું રહે છે. ફિનોમિના ઇન ધ યુનિવર્સ, યુનિવર્સની અંદર જે ઘટનાઓ ઘટિત થાય છે તે, એની જે થિયરી છે એક આ જે પણ દેખાય છે વાસ્તવિકતા જેમાં આપણને જોવા મળે છે, ઇટ ઇઝ અ જનરલ થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી. અને સેકન્ડ ઇઝ અ ક્વોન્ટમ મિકેનિઝમ, મીન્સ ઇટ ડીલ્સ વિથ અ મેથેમેટિક્સ ફોર ધ મોશન્સ and a particular attraction, or we can say the movement in the universe, કે એની અંદર યુનિવર્સ, બ્રહ્માંડની અંદર કઈ રીતની ગતિવિધિ છે
કેટલા પ્લાનેટ્સ છે, હાઉ એનું જે ગણિત છે, મેથેમેટિક્સ, એ જે આપણને બતાવે છે ક્વોન્ટમ મિકેનિઝમ છે. તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર ટુડે વી લર્ન દેટ હાઉ ધ પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સ ઇઝ નોટ અ જસ્ટ આર્બિટરી. યુનિવર્સ એ માત્ર આર્બિટરી નથી, બટ ઇટ ઇઝ ગવર્ન બાય અ પરફેક્ટ લોઝ ઓર ડેફિનેટ લોઝ. એ કોઈ એક ચોક્કસ નિયમોને આધીન છે. દેર ઇઝ અ મેની મેગ્નેટિક ફોર્સ, ચુંબકીય બળ છે. એટલે આ જે પર્ટિક્યુલર આપણો સ્ટોરી છે એ આપણને ઘણું બધું સોલ્યુશન આપે છે કે હાઉ ધ પર્ટિક્યુલર યુનિવર્સ is very important for us, and there are the questions of ending or beginning. Scientists also have given many theories to help us to get the solution of our questions. Okay, now my dear students, you have to just remind, or we can say કે એને યાદ રાખવા યા તો એની પ્રેક્ટિસ માટે there is some questions you have to solve that describe the theory of Aristotle. ત્યાં થોડા questions હોય they related to examinations. તો theory of Aristotle you have to remind. Second, how the Copernicus theory help us to understand the universe. Third, what is a Big Bang time given by Hubble, and describe the theory of Newton. Second, what do you think about the universe and the theory given by the scientists? Okay, now